पंजाब दे लोकां ने आम आदमी पार्टी दे हक विच वड्डा फतवा दिता है। सोशल मीडिया दे उत्ते बड़ा कुछ सामने आ रहा है ते पंजाब दे लोकां नूं इंनी खुशी आम आदमी पार्टी दे जितन दी नहीं हो रही जिन्ने कहंदे सानू बादल परिवार दे हारन दी हो रही है। सोशल मीडिया ते वड्डी गिणती लोक ने जिहड़े इस गल दा प्रगटावा कर रहे ने। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखण वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकां दा बहुत-बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच अज दी लोक राय सब तो पहलां तुहानूं दसदे हां। अज दी लोक राय है कि पंजाब दे विच 16 तरीक नूं नवीं सरकार सौं चुकण जा रही है। तुहाडे मुताबिक पंजाब सूबे दा गृह मंत्री कौन होना चाहिए है आम आदमी पार्टी दे जित्ते हुए विधायकां दे विचों? खबरां विस्तार दे नाल ते सब तो पहलां पंजाब दी गल करांगे। पंजाब दी नवीं बन जा रही आम आदमी पार्टी आम आदमी दी सरकार 16 मार्च नूं सौं चुकेगी। भगवंत मान दी अगवाई दे विच 16 मार्च नूं सौं चुक समागम होवेगा। मान पार्टी दे कौमी कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल नूं मिलण दे लई दिल्ली गए अते पैरी हथ ला के जफ्फी पा के मिले। मनीष सिसोदिया नूं भी मिले। विधाइयां दित्तियां पंजाब दे विच वड्डी जिੱਤ दियां। भगवंत मान ने केजरीवाल नूं सौं चुक समागम विच शामिल होण दा सੱਦਾ भी दित्ता ते उस तो पहलां 13 मार्च नूं दोवें लीडर अमृतसर दे विच जेतू जुलूस भी कढणगे। सौं चुक समागम नवां शहर जिले दे महान आजादी घुलाटीए शहीद भगत सिंह दे जद्दी पिंड खटकड़ कलां दे विच होवेगा अते भगवंत मान ने इस दे लई सारे लोकां नूं एक दिन पहलां ही सੱਦਾ दे दित्ता सी ते पंजाब दे विच हुंजा फिर जिੱਤ हासिल करन तो बाद 12 मार्च नूं भगवंत मान राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दे नाल मुलाकात करनगे। सरकार बनाउण दा दावा पेश करनगे। इस तो पहलां 11 मार्च नूं मोहाली दे विच आम आदमी पार्टी दे सारे विधायक इकट्ठे होए अते विधायक दल दी बैठक कीती गई है। फेस 11 दे बेस्टेक मॉल दे नेड़े एक रेस्टोरेंट दे विच ये मीटिंग हुई है। आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया भगवंत मान दे नाल मुलाकात तो बाद कि मेरा छोटा भरा भगवंत मान पंजाब दे मुख मंत्री अहुदे दी सौं चुकण जा रहा है। सौं चुक समागम दे विच शामिल होण दा सੱਦਾ देण दे लई ओ मेरे घर आए। मैनूं पूरा भरोसा है भगवंत मान मुख मंत्री वजों पंजाब दे लोकां दी हर उम्मीद नूं पूरा करनगे। उधर मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब दे राज्यपाल नूं अस्तीफा सौंप दिता है अते 15वीं विधान सभा भंग करन दी पेशकश भी कीती है। उस तो बाद मीडिया दे मुखातिब होए ने चन्नी ने कहा कि मैं अस्तीफा सौंप दिता है पर राज्यपाल ने कहा कि नवीं सरकार चुणे बनन तक जिहड़ा तुसीं कामकाज सामभदे रहो। कहंदे असीं पब्लिक दे विच रहांगे अपने काम करदे रहांगे। नवीं सरकार नूं असीं यही कहांगे कि साडे वल्लों लए सारे फैसले जारी रखण जिहदे विच असीं पेट्रोल डीजल सस्ते कीते सी बिजली सस्ती कीती रेता सस्ता कीता वो सारा उਸੇ तरह जारी रखिया जाए। पंजाब दे लोकां ने कहंदे बदलाव नूं वोटां पाईयां ने वो बदलाव चाहुंदे सी जिहड़े सुपने हुण कहंदे तुसीं दिखाए ने पार्टी नूं कह रहे सी आम आदमी नूं कि जिहड़े सुपने तुसीं लोकां नूं दिखाए ने उन्हां ते तुसीं खरा जरूर उतरिओ ते कहंदे असीं नवीं सरकार नूं पूरी तरह कोऑपरेट करांगे। चन्नी ने यह बयान दिता है। बुला के 15वीं विधान सभा भंग करन दी सिफारिश ऐसी गवर्नर साहब नूं कीती है। मैं अपना अस्तीफा गवर्नर साहब नूं सौंप दिता है। गवर्नर साहब ने नवीं सौं चक्कण तक मैनू कैबिनेट नूं कंटिन्यू करन वास्ते किया है। सो जो पब्लिक दा फैसला आया सानू सिर मत्थे है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 11 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 111 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੈ ਲਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹੈ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ। बहुत सारे होर फैसले लगभग 111 दिनां जी 111 फैसले लोगों के हित दे लए है। ऐसी नवीं सरकार जिहड़ी आ रही है उन्होंने बेनती की है कि उन्होंने कंटिन्यू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब विधान सभा चोणां जितण दे लई आम आदमी पार्टी नूं वधाई दित्ती जिस तो बाद अरविंद केजरीवाल ने धन्नवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने वीरवार रात नूं ही ट्वीट कर दिता सी कहा सी कि पंजाब चोणां च जित लई आम आदमी पार्टी नूं मेरियां वधाइयां। मैं पंजाब दी भलाई लई केंद्र तो हर संभव मदद दा
ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੱਲ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਐਕਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੌੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਅਖੀਰਲੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। इस्तीफा भी दूंगा, क्योंकि अगर मैं मांग सकता हूँ इस्तीफा किसी को हारने के बाद, तो मेरी पार्टी भी हारी है तो मैं भी इस्तीफा दूंगा कल। मैं अकाली दल इसलिए छोड़ा था कि मैंने कहा था कि सुखबीर बादल की प्रेसिडेंटशिप में हम कामयाब नहीं हो सकते, और वही आज हुआ है। हमें दुख ये है कि प्रकाश सिंह बादल को इस उम्र में लड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन परिवार की मजबूरी के तहत उन्होंने इलेक्शन लड़ी है और आखिर में जाके वो अपनी लास्ट जो इलेक्शन है वो हार के जा रहे हैं। इसका दुख तो है ही सभी को। प्रकाश सिंह बादल को नहीं चाहिए था, चाहे परिवार उस पर जोर डाल भी रहा था तो उनको नहीं चाहिए।
मैं आज भी कहता हूं कि अगर अकाली दल को बचाना है, अकाली दल को न, तो सुखबीर को छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी पहले भी ये बात थी, आज भी यह लेगा। अभी अगर नहीं छोड़ेंगे कि 3 मेंबर जीते हैं उनके, तो आज भी नहीं छोड़ेंगे, फिर अकाली दल तो उन्होंने खत्म कर ही दिया, और इसमें थोड़ी बहुत जो जान है वो भी खत्म कर हो जाएगी। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ, ਮਾੜੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ, ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 2022 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਾ ही चोण लड़नी चाहिए सी, हुण चुपचाप बह जाना चाहिए सी। इस चुनावों में 2 लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। पहली गलती तो हमारे बहुत ही आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह बादल ने की, उनको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, शायद उनके बेटे ने कंपेल करके लड़वाया होगा। और दूसरी गलती सरदार अमरिंदर सिंह ने की, ना उसको पार्टी बनानी चाहिए थी, ना उसको इलेक्शन लड़ने चाहिए था। खैर अपनी करनी पार उतरनी। इस बारी चोण मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 93 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 4676 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.5% ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌੜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਲੱਖੇ ਨੂੰ ਮੌੜ ਤੋਂ 28,091 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਏ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, 3-4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 100 ਗੁਣੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। 3-4 ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਗਤ ਗਏ। ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਜੇ ਬੀਜ ਕੋਈ ਬੋਊਗਾ ਅੰਕੁਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫੁੱਟੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੂਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਜਲਾ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 18 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 4 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 23.7 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ 42.1% ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 38.5 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 22.98% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, 25.2 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਘਟ ਕੇ 18.38 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 5.4 ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਿਆ 6.60% ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਵੀ 1.52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.77 ਹੋਇਆ। 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 11 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਸ਼ਮਸਕੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ 5 ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਾਈਫਲਾਂ, 10 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 5 ਚੀਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 10 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਮੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 254 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 214 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਕਦਮ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 75 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੜਕੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ है ही नहीं। हम सबको मिलकर देश की रक्षा करनी है। किसी भी हालत में हमें इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर नहीं होने देना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव कैंसिल मत कराइए। अगर चुनाव कैंसिल होते हैं ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज ये कहा जा रहा है कि हम तीनों एमसीडी एक करना चाहते हैं इसीलिए चुनाव टाल दीजिए। कल को मान लो लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले अगर कहा जाएगा कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा नहीं है, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं, संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाले जाएंगे?
मान लो कल को कोई स्टेट असेंबली का चुनाव है, ये कहा जाएगा कि हम 2 राज्यों को इकट्ठा करना चाहते हैं इसलिए चुनाव टाल दीजिए, तो क्या चुनाव टाल दिए जाएंगे? क्या जनतंत्र के अंदर चुनाव ऐसे टाले जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूँगा, कल केजरीवाल भी नहीं रहेगा, कल मोदी जी भी नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। इस देश को अपने को कमਜ਼ੋਰ नहीं करना। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਪਰਨਾ ਯਾਦਵ ਬਿਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਨਾਲ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪੋਤੀ ਯੋਗੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੋਟਕਾਰੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੂਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 11:30 ਵਜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:45 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਜਹਾਜ਼। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ 12,000 ਫੌਜੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਨੇ, 353 ਟੈਂਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ 16,000 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਸਮਰਥਿਤ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਤਿਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਸ਼ੋਇਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਡੋਨਬਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਸਾਇਣਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਬਾਇਓ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੈਬ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦਰੜ ਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ। ਸਿਲਵਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਿਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਵਾਹਨ ਚੋਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ।